Dear students, I am Kannan, your math teacher. In this video, you will learn 12th Mathematics, Chapter 2, Complex Numbers. In this session, we define complex number in the rectangular form, argument plane, algebraic operation on complex numbers. Rectangular form. Definition 1. Rectangular form of a complex number. A complex number is of the form x plus iy or x plus y into I, where x and y are the real numbers. X is called the real part and y is called the imaginary part of the complex number. Okay, if x equal to 0, the complex number is to be purely imaginary. Real part is 0, that is purely imaginary. If y is equal to 0, the complex number is purely real. 0 is the only number which is at once real and purely imaginary. Real and purely imaginary. Okay. So the rectangular form of the complex number x plus iy as z, we are going to define as a z. X plus iy is defined as a z, where z equal to re of z. Z equal to re of z, real part of z, and y is equal to im of z. Im is the imaginary part of z. Okay, suppose we have a complex number re of real part of 5 minus i7, meaning is it is a real part is a 5, that is answer is 5. Im of 5 minus i7 imaginary portion is here minus 7. Okay, next concept is definition 2.2. Two complex number z1 equal to x1 plus iy1 and z2 equal to x2 plus iy2 are said to be equal if and only if re of z1, real part of z1 equal to real part of z2 and imaginary part of z1 equal to imaginary part of z2, that is z1 equal to z2 z1 equal to z2 meaning is x1 equal to x2, y1 equal to y2. So real part and real parts are equal, imaginary part and the imaginary parts are equal. So this is a next idea. Suppose we have a complex number alpha plus I beta, that is equal to minus 7 plus 3i. This is a complex number, this is also a complex number. If you want to equate these two, real and real equal, alpha equal to minus 7, beta equal to 3. So like that we can use it. Next, organ plane. Organ plane. A complex number z equal to x plus iy is uniquely determined in an ordered pair. We can define as an ordered pair x comma y. Ordered pair x comma y. So z equal to x plus iy is a complex number. In ordered pair எப்படி நம்ம எடுக்கலாம்னா x comma y அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம். So for example 3 minus 8i அப்படி is a complex number and 6 is a complex number, minus 4i. These are equivalent to என்னோட ஆர்டர் பேர் வந்து 3, minus 8. இதோட ஆர்டர் பேர் வந்து ரியல் பார்ட் மட்டும் இருக்கு இமேஜினரி 0, அப்போ 6, 0. இதில் ரியல் பார்ட் 0, இமேஜினரி மட்டும் இருக்கு 0, minus 4. இந்த மாதிரி என்ன செய்யலாம், இதெல்லாம் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு ஈக்குவலான ஆர்டர் பேர்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். ரைட்டு, அப்போ என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா, we can associate a complex number z equal to x plus iy with the ordered pair x, y in a coordinate plane. இதை நம்ம xy கோஆர்டினேட் பிளேனில் இதை வந்து நம்ம மார்க் பண்ண முடியும். ரைட்டு, இப்போ அப்படி மார்க் பண்ணோன்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாருங்கள். இப்போது இதில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருவோம் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அஸ் அ பாயிண்ட், அதாவது ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஐ பீட்டா இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். இதை ஒரு பாயிண்ட்டாக மார்க் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி எக்ஸ் கமா ஒய்ன்ற ஃபார்மேட் எடுத்து எக்ஸ் ஆக்ஸை வந்து ரியல் ஆக்சஸாகவும் ஒய்யை வந்து இமேஜினரி ஆக்சஸ் எடுத்துகிட்டு நம்ம மார்க் பண்ணலாம். அதே மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் பை பொசிஷன் வெக்டர் pointing from the origin to the plane, இந்த மாதிரி நம்ம பாயிண்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி கூட நம்ம அதை மார்க் பண்ணலாம். அதே மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அஸ் அ வெக்டர் ஃபார்ம்ன்றது டேரக்டர் லைன் செக்மெண்ட். இந்த மாதிரி வெக்டர் ஃபார்மேட்லேயும் நம்ம என்ன செய்யலாம்னா ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். இல்லை வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எப்படி வேரியஸ் வேல ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறது அப்படின்றக்கான ஐடியா. இப்போ நம்ம சொன்ன விஷயத்தை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் பாயிண்ட்ஸாக மார்க் பண்ணுறதா இந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படின்ற ஆர்டர்ட் பேரை எடுத்துகிட்டு கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்தில் மார்க் பண்ணலாம். அடுத்து வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இஸ் வெக்டர் ஃபார்ம். அப்போ டேரக்டர் லைன் செக்மெண்ட்டை நம்ம மார்க் பண்ணலாம். ஆரிஜின்லேருந்து போகக்கூடிய டேரக்டர் லைன் செக்மெண்ட்டை நம்ம வெக்டரில் மார்க் பண்ணலாம். இது இதனோட எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மேட்டு. அடுத்து அல்ஜிப்ரிக் ஆப்ரேஷனான காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்.
ஸோ அல்ஜிப்ரிக் ஆப்ரேஷன் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கே பார்க்குறது வந்து ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். ஸோ z = x + iy அப்படின்னு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு k இஸ் ஸ்கேலார், இது வந்து பிலாங்ஸ் டு ரியல் நம்பரில் இருக்குது. இப்போ z k மல்டிப்ளை பண்ணால் மல்டிப்ளை வித் ரியல் பார்ட் அண்ட் த இமேஜினரி பார்ட் kx + ky இன்ட்டு i. சப்போஸ் 0ன்றது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட மல்டிப்ளை பண்ணால் 0 ஆயிரும். 1 அப்படின்றது z மல்டிப்ளை பண்ணால் அகெயின் z தான் வரும். -1 அப்படின்ற z மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா -z அப்படின்னு வரும். ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்காங்க. z வந்து kz இருக்குது. kz எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 இருக்குது 2, k வந்து 2, 1/2, -1 இப்படி டிஃப்ரெண்ட் எடுத்தோம்னா என்னன்னு பார்க்குறீங்க. ஃபஸ்ட்டு கேவோட 2 மல்டிப்ளை பண்ணால் 2z. 2zன்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் மார்க் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு லைன் ஃபார்மேட் கிடைக்கும். அதே மாதிரி அதுவே வந்து 1/2 இன்ட்டு z அப்படின்போது அதே மாதிரியான ஃபார்மேட் தான் கிடைக்கும். அதே மாதிரி இங்கே என்ன சார் -1 அப்படின்போது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா z வந்து இங்கிட்ட வந்து பாசிட்டிவ் சைடு, -zன்றது இங்கிட்ட வந்து நெகட்டிவ் சைடு. ஏன்னா -z போட்டோம்னா நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா -x -y, தேர்ட் குவார்ட்டரில் தான் -x, -y கிடைக்கும். இப்போ ஃபஸ்ட் குவார்ட்டரில் +x, +y இருக்கும், தேர்ட் குவார்ட்டரில் -x, -y இந்த மாதிரி நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி அடிஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். ரியல் நம்பருக்கு நம்ம என்ன செய்வோம், ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் 2 நம்பர்ஸ் எப்படி ஆட் பண்ணணும், எப்படி சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும், எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணணும், எப்படி டிவைட் பண்ணுறது நமக்கு தெரியும். இதே மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சிஸ்டமில் எப்படி வந்து 2 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஆட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்குறோம். z1 அப்படின்னு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் x1 + iy1, z2ன்றது இன்னொரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் x2 + iy2, வேறு x1, x2, y1, y2 இதெல்லாம் வந்து ரியல் நம்பர்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆரில் இருக்கும். இப்போ z1 + z2 ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ப்ளஸ் i இன்ட்டு ப்ளஸ் செகண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். அப்படி ஆட் பண்ணால் என்ன ரூல் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரியல் பார்ட் ஆட் பண்ணுங்கள். x1 + x2 ப்ளஸ் i இமேஜினரிட்ட காமனாக வச்சுட்டு இமேஜினரி ப்ளஸ் இமேஜினரி y1 + y2 அப்படின்னு பண்ணுறீங்க. இதுதான் நமக்கான அந்த அடிஷன் ஃபார்மேட்டு. z1 + z2 = x1 + x2 ப்ளஸ் i இன்ட்டு y1 + y2. ரைட்டு. இதை நம்ம ஒரு டயக்ராமில் மார்க் பண்ணுறதா இந்த மாதிரி பண்ணலாம். z1ன்றது ஒரு கோஆர்டினேட் x1, y1, x2, y2 ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் x1 + x2, y1 + y2ன்றது இந்த மாதிரி தேர்ட் இருக்கும். இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபார்மேட்டில் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். இதில் வந்து ஆர்டர் பெர் ஃபார்மேட்டில் எங்கள் ஆன்சரை கொடுத்துருக்காங்க, அதை தான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ரைட்டு. இப்போ சப்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். சப்ட்ராக்ஷன் z1 ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், z2 another one காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், ரெண்டையும் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். z1 - z2. அப்போ அதே ரூல் தான் என்ன செய்கிறோம், z1 x1 + iy1, z2 வந்து x2 + iy2 அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா ரியல் பார்ட்டை செப்பரேட் பண்ணுங்கள். இது ஆர்டர் பேரில் இருந்து x1 - x2, y1 - y2. இதை இன்னும் எப்படி கூட சொல்லலாம்னா z1 - z2 அப்படின்னா z1 அப்படி இருக்கட்டும் ப்ளஸ் நெகட்டிவ் ஆஃப் z2. அப்போ x1 + iy1 ப்ளஸ் அப்படி இருக்கட்டும் நெகட்டிவ் அப்படின்றபோது மைனஸில் மல்டிப்ளை பண்ணால் -x2 - i இன்ட்டு y2. அப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம். ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும், ரியல் பார்ட்டு ப்ளஸ் ரியல் பார்ட். ரெண்டாவது ரியல் பார்ட் வந்து -x2 இருக்குது, இமேஜினரி பார்ட்டு ப்ளஸ் இமேஜினரி பார்ட்டு, ரெண்டாவது பார்ட் வந்து -y2 இருக்குது. ஸோ அப்போ z1 - z2 = நமக்கு எப்படி வரும்னா x1 - x2 ப்ளஸ் i இன்ட்டு y1 - y2 அப்படின்னு வரும். இதை நம்ம இந்த ஃபார்மேட்டில் கூட இங்கே மார்க் பண்ணி காமிக்கலாம். z1 அப்படின்ற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், z2ன்றது இன்னொரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், z1 z2 ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருக்குது. ஸோ என்ன செய்யணும், -z2ன்றது அப்படி z1க்கு ஆப்போசிட் அங்கே இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டு நம்ம செப்பரேட் பண்ணி வர ரிசல்ட் எங்கே இருக்குன்னா z1 - z2 இந்த இடத்துல இருக்கும், z1 - z2. ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் z1 and z2 is defined as z1 × z2 = இப்போ x1 + iy1, x2 + iy2 மல்டிப்ளை பண்ணால் x1 × x2 இமேஜின் மல்டிப்ளை i இன்ட்டு i வந்து i² வந்து -1 மைனஸ் ஆஃப் y1 × y2. ஃபஸ்ட் என்ன செய்கிறோம், ரியல் பார்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணால் ரியல் கிடைக்கும், இமேஜினரி மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ரியல் தான் கிடைக்கும். ஆனால் i இன்ட்டு i வந்து i² வேல்யூ வந்து -1 வந்துடும். அப்போ ரியல் பார்ட்டாக மாறிடும். ப்ளஸ்ஸு எப்போ இமேஜினரி ரிசல்ட் கிடைக்குன்னா ஒரு ரியல் 1 இமேஜினரி. அப்போ ப்ளஸ் i காமனாக வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட் என்ன செய்கிறோம், 1 ரியல் 1 இமேஜினரி. ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ரியல் x1, இமேஜினரி வந்து y2, x1 y2 ப்ளஸ் இங்கே y1 x2. அப்போ i காமனாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் நமக்கு ரூல். ரியல் பார்ட் இன்ட்டு ரியல் பார்ட்டு மைனஸு இமேஜினரி பார்ட் இன்ட்டு இமேஜினரி பார்ட்டு ப்ளஸ் i இன்ட்டு 1 ரியல் 1 இமேஜினரி ப்ளஸ்ஸு 1 இமேஜினரி இன்ட்டு அண்ட் ரியல். இதான் அந்த மெத்தடு. ஸோ இதை நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ரைட்டு. அதே மாதிரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, although that the 2 complex number z1 and z2 is itself is a complex number represented by a vector. That vector lies in the plane of z1 and z2. Evidently that the product is neither a scalar product nor a vector product used as a vector algebra.
ஓகே, ஜஸ்ட் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துருங்க. அடுத்த ரிமார்க் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, z ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் இருக்குன்னா i இன்ட்டு இசட். ஸோ இந்த இசட்டோட ஒரு i மல்டிப்ளை பண்ண என்னன்னா i இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய். அப்போ i மல்டிப்ளை பண்ணும்போது i இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து ஐஎக்ஸ்னு வந்துடும், i இன்ட்டு i வந்து i ஸ்கொயர் மைனஸ் 1, அப்போ மைனஸ் ஒய்னு வந்துடும். இப்போ i மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட்டாக மாறிடுச்சு, இமேஜினரி பார்ட் என்னன்னா ரியல் பார்ட்டாக மாறிடுச்சு. அப்போது அதை தான் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. இசட்ன்றது இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதனோட ஐஇசட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட்டுக்குள்ளே வரும், இந்த இதில் ஆப்போசிட்டில் வரும். ஸோ ரெண்டோட ரொட்டேஷன் எப்படி இருக்குன்னா 90 டிகிரி ரொட்டேஷனில் இருக்கும். அதாவது இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஐஇசட் இஸ் த ரொட்டேஷன் ஆஃப் இசட் பை 90 டிகிரி, தட் இஸ் π/2 ரேடியன். π/2 ரேடியன். ஐஇசட் எப்படி கிடைக்கும்னா இசட்டை வந்து 90 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணோம்னா இன் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன், அதாவது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் அபவுட் த ஆரிஜினை வச்சு ரொட்டேட் பண்ணோம்னா நமக்கு இசட்லேருந்து ஐஇசட்டுக்கு போயிடலாம். இன் ஜென்ரல் இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இசட் பை ஐ successively gives us 90 degree counter clockwise rotation successfully about the origin. ஸோ இதான் என்னோட இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டு. ஸோ இதை வச்சு நம்ம எப்படி சம் போடுறது அப்படின்ற பற்றி பார்க்க போகிறோம். எக்ஸசைஸ் 2.2 எக்ஸசைஸ் 2.2 ஒரு எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் கொஸ்டின் எப்படி இருக்குன்னா, கொஸ்டின் நம்பர் 1 வந்து எவால்வேட் த ஃபாலோயிங் இஃப் இசட் அப்படின்ற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் வந்து 5 - 2i இருக்குது அண்ட் w இஸ் அனதர் ஒன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் -1 + 3i இருக்குது. இந்த 2 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸை வந்து கீழே இருக்க ஃபார்மேட்டில் எப்படி நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இதை அதோட வேல்யூ பார்க்குறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏற்கனவே இந்த ரூல்ஸ்லாம் பார்த்துட்டோம். அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், இந்த ரூல்ஸ்லாம் பார்த்துட்டோம். அதெல்லாம் இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம். இப்போ சொல்யூஷன் சப்டிவிஷன் நம்பர் 1 எடுத்து என்ன இருக்குது, இசட் ப்ளஸ் டபிள்யூ இருக்குது. ஆக்சுவலாக இசட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 - 2i இருக்குது, ப்ளஸ் டபிள்யூ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா -1 + 3iன்னு இருக்குது. -1 + 3i. அப்போ என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 - 2i -1 + 3i. ஏன்னா ப்ளஸில் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் -1 + 3iன்னு வந்துருச்சு. இப்போ அடிஷன் ரூல் என்ன, ரியல் ஆட் பண்ணணும். ரியல் ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன இருக்குது, 5 - 1 இருக்குது, இது ரியல் பார்ட்டு, ப்ளஸ் i இன்ட்டு இமேஜினரி பார்ட்டு. இமேஜினரி பார்ட்டு என்னென்னா -2 + 3, -2 + 3 ரியல் பார்ட்டு ப்ளஸ் i இன்ட்டு இமேஜினரி ப்ளஸ் இமேஜினரி. இப்போ ஆட் பண்ணோம்னா இது வந்து 4 + i இன்ட்டு இது வந்து 1 வரும். அப்போது 4 + i. இதான் வந்து என்னோட ரிசல்ட், இசட் ப்ளஸ் டபிள்யூவோட ரிசல்ட்டு 4 + i. ஓகே, சிம்பிளான ஐடியா தான். அடுத்து வந்து செகண்ட் சப்டிவிஷன் வரீங்க. செகண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இசட் - iwன்னு இருக்குது. இசட் ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 - 2i இருக்குது, மைனஸ் ஆஃப் i இன்ட்டு டபிள்யூவோட வேல்யூ இருக்குது. டபிள்யூ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா -1 + 3i இருக்குது, -1 + 3i. இப்போ 5 - 2i இங்கே அப்படியே இருக்கட்டும். இந்த -i வச்சு இந்த ப்ராக்கெட்டில் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு 1 × i வந்து i, 1 × i வந்து i, மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு, மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸு 3 × i வந்து i ஸ்கொயர். அப்போ 5 - 2i + i. இப்போ -3 × i ஸ்கொயர் வந்து -1. அப்போ என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா -i வரும். -2i + i -i, மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு 3 × 1 3. அப்போ 8 - i. இப்போ z - iw = 8 - i. இது செகண்ட் சப்டிவிஷன். அடுத்த தேர்ட் சப்டிவிஷன் போனீங்கன்னா தேர்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 2z + 3wன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ 2 × z என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 5 - 2i + 3 × w என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா -1 + 3i. அப்போ இது வந்து ஸ்கேலார் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா 2 × 5 10 - 4i ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் 3 × 1 3 ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் 3 3 - 9i. இப்போ நம்ம என்ன செய்யுங்க, ரியல் அண்ட் ரியல் எடுங்க. ரியல் வந்து 10 - 3 ஆட் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் i இன்ட்டு இமேஜினரி என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் -4 + 9. ஸோ ரியல் பார்ட்டு ப்ளஸ் i இன்ட்டு இமேஜினரி பார்ட்டு ப்ளஸ் இமேஜினரி பார்ட்டு போடுங்க. அப்போ 10 - 3 வந்து 7 ப்ளஸ் i இன்ட்டு இது வந்து 5 அப்படின்னு வரும். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 7 + 5i. 7 + 5i.
ஓகே, இப்போ z இன்ட்டு w, zன்றது 5 மைனஸ் 2i, wன்றது -1 + 3i. இது ரெண்டு ப்ராடக்ட் பார்க்கணும். ப்ராடக்ட் ரூல் என்னென்னா ரியல் பார்ட் இன்ட்டு ரியல் பார்ட்டு, 5 × -1 -5. அடுத்து இமேஜினரி இன்ட்டு இமேஜினரி ரியல் கிடைக்கும். அப்போ i × i வந்து i², i² வேல்யூ வந்து -1. இப்போ என்னென்னா ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ், மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும். 2 × 3 6, 2 × 3 6. இப்போ இது ரியல் பார்ட்டு, ரியல் பார்ட் ப்ளஸ் i இன்ட்டு இமேஜினரி பார்ட்டு, 1 ரியல் 1 இமேஜினரி, 1 ரியல் 1 இமேஜினரி. 5 × 3 15, 1 இமேஜினரி 1 ரியல், மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு, 2 × 1 2, 2 × 1 2. அப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரிசல்ட் வந்து 1 ப்ளஸ் i இன்ட்டு, -5 + 6 வந்து 1 + i இன்ட்டு இது வந்து 17. அப்போ 1 + 17 × i, இதான் வந்து ப்ராடக்ட்டு z இன்ட்டு w. அடுத்த சப்டிஷன் நம்பர் 5 என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 வந்து z² + 2zw + w² அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ தனித்தனியாக பார்த்துட்டு இதோட அப்ளை பண்ணுறது தான் பெட்ரு. ஃபஸ்ட்டு z² பார்க்குறேன். z² = z² அப்படின்றது z இன்ட்டு zன்னு வச்சுக்கிறேன். zன்றது ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 - 2i இன்ட்டு 5 - 2i. zன்றது 5 - 2i, அது 2 தடவை மல்டிபிள் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராடக்ட் ரூல், ரியல் பார்ட் இன்ட்டு ரியல் பார்ட், 5 × 5 25. அடுத்து இமேஜினரி இன்ட்டு இமேஜினரி ரியல் பார்ட், மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு, 2 × 2 4, 2 × 2 2 × 4, 2 × 2 4. அப்போ இட்ஸ் -4 வரும், -4. ஒன்ஸ் அகெயின் பாருங்கள், 5 × 5 25, மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு, 2 × 2 4, i இன்ட்டு வந்து i², i² வேல்யூ வந்து -1, அதனால் என்னன்னா இட்ஸ் -4. இது ரியல் பார்ட்டு ப்ளஸ் i இன்ட்டு இமேஜினரி பார்ட் எப்படி வரும்னு பாருங்கள், 1 ரியல் 1 இமேஜினரி. அப்போது 5 × i வந்து காமனாக போட்டுச்சு, 5 × 2 10, அப்போ -10. இங்கே -2 × 5 again -10, again -10. ஸோ 5 × -2 வந்து -10, -2 × 5 வந்து -10. அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட் ஆஃப் 21 + i இன்ட்டு -20. அப்போது 21 -20i. ஓகே, அடுத்து வந்து z இன்ட்டு w. இப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் z இன்ட்டு w. அதில் வந்து 2z இன்ட்டு w, இதுவே இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம். ஒரே சம்பளம் வந்திருக்காங்க, அதவே அப்ளை பண்ணுறோம். திருப்பி சப்போஸ் தனியாக வந்துச்சுன்னா தனியாக ப்ராடக்ட் பண்ணணும். இப்போ 2 அங்கே அப்படி இருக்கட்டும். z இன்ட்டு wயோட வேல்யூ என்ன பார்த்துருக்கோம்னா 1 + 17 × i பார்த்துருக்கோம். அப்போ ஸ்கேலார் மல்டிப்ளை பண்ணால் 2 × 1 2, 2 × 17 வந்து 34 × i, 34 × i. தென் w². இப்போ w² எடுத்திங்கன்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு w இன்ட்டு w. இப்போ w என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா -1 + 3i இன்ட்டு -1 + 3i 2 டைம்ஸ், -1 + 3i இன்ட்டு -1 + 3i 2 டைம்ஸ் எடுத்துட்டாச்சு. இப்போ ப்ராடக்ட் ரூல் என்னென்னா ரியல் பார்ட் இன்ட்டு ரியல் பார்ட், -1 × -1 இஸ் +1. அடுத்து இமேஜினரி இன்ட்டு இமேஜினரி பண்ணிங்கன்னா ரியல் பார்ட், 3 × 3 9, i இன்ட்டு i வந்து i², i² வேல்யூ வந்து -1, ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் இருக்கலாம், இப்போ மைனஸே எடுத்துக்கலாம். 3 × 3 = 9. அப்போ ரியல் இன்ட்டு ரியல், இமேஜினரி இன்ட்டு இமேஜினரி, அப்போ ரியல் பார்ட் கிடச்சி, ப்ளஸ் i இன்ட்டு 1 ரியல் 1 இமேஜினரி, -1 இன்ட்டு 3 -3, i காமனாக இருக்குது. 3 × -1 வந்து -3, i காமனாக போட்டாச்சு. அப்போ நான் -8 -3 + -3 வந்து -6i. இது வந்து w² ரிசல்ட்டு, இது வந்து w². ரைட்டு. அப்போ w² அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோல் ஃபார்மேட் எடுக்குங்க. z² + 2z இன்ட்டு w + w². z² என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் அண்ட் z². z² என்ன இருக்குன்னா 21 - 20i ப்ளஸ் 2zw வந்து 2 + 34i. இது w² ஆட் பண்ணிங்கன்னா -8 - 6i, -8 - 6i. ரியல் பார்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே 21, இங்கே ஒரு 2 + 2, இங்கே வந்து -8. இதெல்லாம் ரியல் பார்ட்டு. 21 + 2 -8 ரியல் பார்ட்டு, ப்ளஸ் i இன்ட்டு இமேஜினரி பார்ட்டு. இமேஜினரி வந்து -20
ப்ளஸ் 34 -6 இப்போ நம்ம இது டோட்டல் பார்க்கும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 23 மைனஸு இல்லாட்டி 2 ஆட் பண்ணிங்கன்னா -6 அப்போ 15 வரும். இப்போ அதை ஆட் பண்ண -6 21 -6 வந்து 15 ப்ளஸ் I இன்ட்டு இப்போ இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகுனா -20 -6 -26 ப்ளஸ் 34 அப்படின்றது +8 ஆகும். இது சார் +8. அப்போது நமக்கு ரிசல்ட் என்ன 15 + 8 15 + 8 இது எதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா Z² ப்ளஸ் 2ZW ப்ளஸ் W² ரிசல்ட்டு. சரி, இதை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஒன் மோர் 6th சப்டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா 6th ஒன் Z ப்ளஸ் W². Z ப்ளஸ் W². ஆக்சுவலாக Z நமக்கு சம்மில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 - 2i ப்ளஸ் Wன்றது என்ன இருக்குன்னா -1 ப்ளஸ் 3i இதுக்கு ஸ்கொயர் பார்க்கணும். ஸோ இசட்ன்றது 5 - 2i அடுத்து ப்ளஸ் டபிள்யூன்றது -1 ப்ளஸ் 3i த ஹோல் ஸ்கொயர். அப்போ நம்ம இதை ஆட் பண்ணும்போது ரியல் பார்ட் ஆட் பண்ணால் 5 - 1 ப்ளஸ் i இன்ட்டு இமேஜின் பார்ட் -2 ப்ளஸ் 3 த ஹோல் ஸ்கொயர். அப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா 4 ப்ளஸ் i இன்ட்டு 1 அப்போது 1 இன்ட்டு i வந்து i தான் வரும். 4 ப்ளஸ் i தான் ஹோல் ஸ்கொயர். 4 ப்ளஸ் i தான் ஹோல் ஸ்கொயர். 4 இல்லை சரி ஓகே 4 ப்ளஸ் i தான் ஹோல் ஸ்கொயர். இப்போ 4 ப்ளஸ் i இன்ட்டு 4 ப்ளஸ் i ரெடி போட்டுக்கலாம். ரியல் பார்ட் இன்ட்டு ரியல் பார்ட்டு 4 × 4 16 இமேஜினரி இன்ட்டு இமேஜினரி வந்து ரியல் i இன்ட்டு i வந்து i² வேல்யூ இந்த -1 ரியல் பார்ட்டு ப்ளஸ் i இன்ட்டு இமேஜினரி பார்ட்டு 4 இன்ட்டு i வந்து 4i வந்து i காமனாக போடுது 4 × 1 4 ப்ளஸ்ஸு 4 × 1 வந்து 4 அப்போ -1 வந்து 15 16 - 1 15 ப்ளஸ்ஸு 8i. ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் இருக்கிற ஆல் சப்டிஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்தது வந்து செகண்ட் கொஸ்டின் போகிறோம். செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கிவன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் Z = 2 + 3i 2 + 3i represent the complex number in the ஆர்கண்ட் டயக்ராம். இந்த கொடுத்துருக்க காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரு இந்த ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணி ஆர்கன் டயக்ராமில் எப்படி மார்க் பண்ணலான்னு பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இசட்டை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. Z = ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்டிஷன் நம்பர் 1 வாங்க. Z அப்படின்றது 2 + 3i இதனோட ஆர்டர் பேர் எழுதுகிறேன். ஆர்டர் பேர் வந்து 2, 3 x, y அதானே. Z = x + iy அப்படின்னா இதனோட ஆர்டர் பேர் வந்து x, y அந்த ஃபார்மேட் படி பார்த்தீங்கன்னா 2, 3 போட்டாச்சு. ஸோ இதுலேயே வந்து IZ என்ன சொல்கிறேன் i இன்ட்டு 2 + 3i அப்போ என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா 2i i இன்ட்டு i வந்து i²ன்றது -1 −1 × 3 எப்படி இருந்துச்சோம். அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரியல் பார்ட் -3 + 2iன்னு இருக்கும். இப்போ தான் நம்ம ஆர்டர் பேர் எழுதணும் -3, 2 அடுத்து வந்து Z + IZ. Z வந்து 2 + 3i IZ இப்போ தான் பார்த்துருக்கோம். IZ என்ன பார்த்தோம்னா -3 + 2iன்னு பார்த்தோம். இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். -3 + 2i பார்த்தோம். இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ ஆட் பண்ணும்போது என்ன பார்த்தா ரியல் பார்ட்டு 2 - 3 ரியல் பார்ட்டு ப்ளஸ் i இன்ட்டு இமேஜினை பார்த்தீங்கன்னா 3 + 2 இப்போ 2 - 3 -1 ப்ளஸ் 5 இன்ட்டு i 5i ரைட்டு. அப்போ இதோட ஆர்டர் பேர் பார்த்தீங்கன்னா -1,5 இப்போ இதை பூரா நம்ம ஒரு இதில் பிளாட் பண்ணி பார்க்குறோம். சும்மா ரஃபாக பிளாட் பண்ணுறோம். ஸோ பிளாட் பண்ணும்போது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்படி எடுத்துக்கிறீங்க. எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்றத நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்னா ரியல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். இது வந்து இமேஜினரி ஆக்சிஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம். இது வந்து ரியல் ஆஃப் இசட்டு, இது இமேஜினரி ஆஃப் இசட்டுன்னு எடுத்துட்டாச்சு. இதில் வந்து கோஆர்டினேட்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு கோஆர்டினேட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து 2, 3 எக்ஸில் 2, ஒயில் 3 எல்லா நம்பரையும் மார்க் பண்ண வேணாம். சும்மா அப்ராக்சிமேட்டாக நீங்கள் போட்டாலே போதும். -5
இப்படி போயிட்டு இருக்குது. இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் மார்க் பண்ண ஃபஸ்ட்டு வந்து 2,3 எக்ஸில் 2 ஒயில் 3 2,3 இதான் வந்து இசட், இது இசட்டு. அடுத்து வந்து -3,2 எக்ஸில் -3 ஒய்யில் வந்து +2 -3, +2 இது வந்து என்ன ஆடான்னு பார்த்தீங்கன்னா IZ, இது வந்து IZ. அடுத்தது Z + IZ வந்து -1, +5 x -1 y வந்து +5. அப்போ என்ன ஆகும்னா Z + IZ, Z + IZ இந்த மாதிரி நம்ம பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணி விட்டுடலாம். ஸோ இது வந்து சப்டிவிஷன் நம்பர் 1 கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அடுத்து வந்து சப்டிவிஷன் நம்பர் 2 வரும். சப்டிவிஷன் நம்பர் 2ல் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இசட் as usual அதே தான். இசட் ஈக்குவல் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 2 + 3i. அப்போ நமக்கு 2,3ன்னு வந்துடும். 2,3. அடுத்து வந்து -IZ, அப்போ -i × 2 + 3i. இப்போ மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது -2i -i × i வந்து i², வேல்யூ வந்து -1 வரும். இங்கே வந்து என்ன இருக்குது ப்ளஸ் × மைனஸ் இருக்குது. அப்போ மைனஸ் இது ப்ளஸ் ஆயிரும், +3ன்னு வந்துடும். i × i² வந்து -1 ப்ளஸ் ஆயிரும். அப்போ 1 × 3 வந்து 3, அப்போ 2i + 3. இதை ப்ராப்பர் ஆர்டரில் எழுதினோம்னா 3 - 2i ரியல் பார்ட்டு இமேஜினரி பார்ட்டு. அப்போ என்னோடய ஆர்டர் பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா 3, -2. என்னோட ஆர்டர் பேர் வந்து 3, -2. Z - IZ = Z என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 + 3i இருக்குது -IZ. ஸோ -IZ ரிசல்ட் நமக்கு தெரியும், அதனால் இதை ப்ளஸ்ன்னு வச்சுங்க. +-IZ ரிசல்ட் வந்து 3 - 2i, இதுதான் கான்செப்ட்டு. அப்போ 2 + 3i + 3 - 2i. அப்போது 2 ம் 3 ரியல் பார்ட் ஆட் பண்ணுங்கள், 2 + 3. அடுத்து வந்து இமேஜினரி பார்த்தீங்கன்னா +i × 3 - 2, 3 - 2. அப்போ 2 + 3 வந்து 5 + i × 1 × i வந்து i. அப்போ Z - IZ = 5 + i. ஸோ இந்த இடம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான இடம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம -IZ போட்டோம், இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டனால இங்கே +IZ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க. +, அந்த IZோட ரிசல்ட் எடுத்துட்டாச்சு, ரைட்டு. இதோட ஆர்டர் பேர் எடுக்கும்போது என்ன செய்கிறோம் 5, 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க. அப்புறம் இதில் நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம், அந்த ஆக்சிஸ் ட்ரா பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம செகண்ட் சப்டிவிஷனில் நம்ம கிடச்சிருக்க இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸை வந்து ஆர்கன் பிளேனில் மார்க் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆர்கன் பிளேனில் மார்க் பண்ணுறதுக்கு அது ஆர்டர் பேர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு. அப்போ மார்க் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு இசட் அப்படின்றது என்ன இருக்குன்னா 2 + 3i இருக்கு. என்னோட ஆர்டர் பேர் வந்து 2,3. இதை வந்து இப்போ நான் கிராஃபில் மார்க் பண்ண போகிறேன். அந்த ஆர்கன் பிளேனில் மார்க் பண்ணுறேன். எக்ஸில் 2 ஒயில் 3, எக்ஸில் 2 ஒயில் வந்து 3, 2,3 மார்க் பண்ணியாச்சு. இது ஆக்சுவலாக இசட், காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இசட். இப்போ என்ன செய்யணும், செகண்ட் சப்டிவிஷன் வரும். இதில் செகண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க -IZ கொடுத்துருக்காங்க. -IZோட காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா -IZ = 3 - 2i இருக்குது. ஸோ என்னோடய ஆர்டர் பேர் பார்த்தீங்கன்னா 3, -2. இப்போ அந்த 3, -2 நான் வந்து இங்கே கிராஃபில் மார்க் பண்ணுறேன். 3, -2 எக்ஸில் 3 ஒயில் -2, எக்ஸில் 3 ஒயில் வந்து -2 இங்கே மார்க் பண்ணிடுறேன். 3, -2. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா -IZ அப்படின்ற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், ரைட்டு. அடுத்தது தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா Z - IZ. Z - IZ சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொண்டு வரும்போது நமக்கு என்னென்னா 5 + i கிடைக்குது. அந்த ஆர்டர் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5, 1 அதை மார்க் பண்ணுறேன். எக்ஸில் 5 ஒயில் 1 அப்படி மார்க் பண்ணுறேன். அப்போ மார்க் பண்ணும்போது எக்ஸில் 5 ஒயில் வந்து 1. ஸோ இதுதான் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா Z - IZ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். அப்போ இதை வந்து ஆர்கன் பிளேனில் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணியாச்சு. இப்போ சப்டிவிஷன் நம்பர் 2 தனியாக மார்க் பண்ணியிருக்கோம். இப்போது 1 and 2 ரெண்டையும் சேர்த்து நான் மார்க் பண்ண போகிறேன். 1 and 2 சேர்த்து ஒரு டயக்ராமை மார்க் பண்ணுறேன். இப்போ ஆல்ரெடி சப்டிவிஷன் நம்பர் 1 மார்க் பண்ணியிருக்கு. 1 என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இசட், அதாவது 2,3ன்றது மார்க் பண்ணியாச்சு. அடுத்து வந்து Z + IZ அப்படின்றதை மார்க் பண்ணியாச்சு. IZ இது 3 வந்து ஃபஸ்ட் சப்டிவிஷனில் உள்ளது மார்க் பண்ணியாச்சு. இப்போ செகண்ட் சப்டிவிஷன் மார்க் பண்ணுறோம். செகண்ட் சப்டிவிஷன்லையும் ஃபஸ்ட் இருக்க வேல்யூ வந்து Z 2,3 தான் மார்க் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் அதனோட செகண்ட் சப்டிவிஷனில் செகண்ட் இருக்கிற அந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா -IZ இருக்குது, -IZ. ஸோ -IZோட வேல்யூ வந்து 3, -2 அதை மார்க் பண்ணணும். அதையும் நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம்.
இப்போ 3, எக்ஸில் 3, ஒயில் -2 மார்க் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் இன்னொரு த லாஸ்ட் டேட்டா இந்த செகண்ட் சப்டிவிஷன் z - IZ அதனோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5,1. அதாவது 5 + I இருக்கும் 5,1. இப்போ எக்ஸில் 5, ஒயில் 1 மார்க் பண்ணுறேன் 5,1. இதான் வந்து என்ன ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா z - IZ மார்க் பண்ணியாச்சு. இப்போது இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஒவ்வொரு சப்டிவிஷன் தனித்தனியாக ஆர்கன் டயக்ராம் போட்டிருந்தோம். இப்போ ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஆர்கன் டயக்ராம் பண்ணுறோம். இதை நான் என்ன செய்ய போகிறேன், ஒன்றா சேர்க்க போகிறேன். அந்த ஒரு ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து இது 3 ஒரே லைனில் இருக்குது, இதை ஜாயின் பண்ணுறேன். ஜாயின் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட் கிடைக்குது. ஓகே, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் அப்படி மார்க் பண்ணிடுறோம். அடுத்து இது ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் மார்க் பண்ணியாச்சு. அடுத்து இதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். அதாவது ஃபஸ்ட்டு இது வந்து இந்த 3 பாயிண்ட்டும் எந்த இதுக்குள்ளதுன்னா ஃபஸ்ட் சப்டிவிஷனுக்குள்ள பாயிண்ட்டு. நான் ஃபஸ்ட் சப்டிவிஷனுக்குள்ளே தான் தனியாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. z + IZ ஃபஸ்ட் சப்டிவிஷனுக்குள்ளது. இந்த 3 செகண்ட் சப்டிவிஷனுக்குள்ளது. அது என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா z - IZ, z - IZ இது உள்ளது எடுத்துட்டாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட என்ன இருக்குது அப்படின்னா இதை வந்து டாட்டர் லைனில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன். ரிமைனிங் போர்ஷன்ஸ் வந்து டாட்டர் லைனில் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது இது ஃப்ரம் ஆர்ஜின் டு z எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இது ரெண்டும் 90 டிகிரி இருக்குது. இந்த z + IZன்றது 90 டிகிரி, இதுவும் 90 டிகிரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது ஒரு ட்ரையாங்கிள். இந்த ஃபஸ்ட் சப்டிவிஷன் ஒரு ட்ரையாங்கிள், இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். செகண்ட் சப்டிவிஷன் ஒரு ட்ரையாங்கிள், இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். இந்த மாதிரி நமக்கு 2 ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் கிடைக்குது. ஸோ இதை நம்ம ஆன்சரை எழுதிக்கிறோம். ஸோ இது ஆன்சர் எழுதிச்சு. ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா z IZ and z + IZ, z IZ and z + IZ form a right angle triangle முடிச்சாச்சு. அதே மாதிரி செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா z - IZ, z - IZ form a right angle triangle அப்படின்னு கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒவ்வொரு சப்டிவிஷன் தனியாக பண்ணோம். இப்போ ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணி டயக்ராம் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. அப்போ எப்படி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஆர்கன் டயக்ராமில் மார்க் பண்ணுற கான்செப்டை நம்ம பார்த்தாச்சு. ஓகே, now the exercise 2.2 question number 3, find the value of the real numbers x and y if the complex numbers are. இப்போ value of x and y பார்க்கணும். இப்போ இதில் we have 2 complex numbers. ஸோ ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எது இருக்குன்ற பார்த்தீங்கன்னா 3 - I into x minus of 2 - I into y plus 2i plus 5 is a complex number, and another one complex number is 2x plus -1 plus 2i into y plus 3 plus 2i. These two complex numbers are ஈக்குவல்னா வேல்யூ ஃபார் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ எப்படி செய்கிறோன்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்து சொல்யூஷன் என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா 3 - I into x minus of 2 - I into y plus 2i plus 5 is equal to 2x plus of -1 plus 2i 2i into y plus 3 plus 2i. ரைட்டு. இப்போ என்ன செய்கிறோம்னா இந்த எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க. எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் 3x மைனஸ் ix. இந்த ஒய் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க, ஒய்யும் மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். -2y மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் I into y ப்ளஸ் 2y ப்ளஸ் 5 that is equal to 2x minus of y plus 2y into I plus 3 plus 2i. ரைட். இப்போ எல்லாத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணியாச்சு. இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ரியல் பார்ட்டெல்லாம் செப்பரேட் பண்ணுங்கள். 3x அப்படின்றது ரியல் பார்ட்டு, -2y அப்படின்றது ரியல் பார்ட்டு, ப்ளஸ் 5 இஸ் அ ரியல் பார்ட்டு, 5 இஸ் அ ரியல் பார்ட்டு. அடுத்து ப்ளஸ் I இன்ட்டு இமேஜினர் பார்ட்டெலாம் செப்பரேட் பண்ணுங்கள். இமேஜினர் பார்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இருக்குது, அதாவது மைனஸ் எக்ஸு. அடுத்து வந்து இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் 2 -x ப்ளஸ் ஒய் 2 ஐயெல்லாம் செப்பரேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ ரியல் பார்ட் செப்பரேட் பண்ணி இமேஜின் செப்பரேட் பண்ணியாச்சு. தட் ஈக்குவல் டு இங்கே ரியல் பார்ட்டு 2x ரியல் பார்ட்டு மைனஸ் ஒய் ரியல் பார்ட்டு
ப்ளஸ் த்ரீன்றது ரியல் பார்ட்டு, இதெல்லாம் செப்பரேட் பண்ணிட்டோம். 2x மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் 3. இமேஜினரி எது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இது ஒரு இமேஜினரி ப்ளஸ் ஐ அப்படி எடுத்துக்கங்க. இமேஜினரி எது இருக்குன்னா 2y ப்ளஸ் 2 இருக்குது, 2y ப்ளஸ் 2. ஸோ நமக்கு இப்போ ரூல் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னா ரியல் பார்ட் ஈக்குவல் டு ரியல் பார்ட், இமேஜினரி பார்ட் ஈக்குவல் டு இமேஜினரி பார்ட். அப்போ ஈக்குவேட் த ரியல் அண்ட் இமேஜினரி பார்ட், ஈக்குவேட்டிங் த equating the real and imaginary part. இப்போ ரியல் பார்ட் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த ரெண்டு ரியல். அப்போ 3x மைனஸ் 2y ப்ளஸ் 5 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2x மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் 3. இப்போ எல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு வந்தோன்னா என்ன ஆகும்னா 2x 3x மைனஸ் 2x மைனஸ் 2y ப்ளஸ் ஒய் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 3 மைனஸ் 5. 3 மைனஸ் 5. 3x minus 2x minus 2y plus y 3 minus 5. அப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா x இது minus y that is equal to minus 2. This is equation number 1. Equation number 1. Imaginary part இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது, which implies 2x சரி minus x minus x minus x plus y minus x plus y, இது minus x இது plus y plus 2. this is equal to இங்கே இமேஜின் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா 2y plus 2. இந்த சைடுக்கு வந்துட்டோம்னா minus x plus y minus 2y that is equal to 2 plus 2 அங்கே போச்சுன்னா minus 2. இப்போ minus x minus y that is equal to 0ன்னு வந்துருச்சு, equal to 0. இதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2ன்னு எடுத்துக்கலாம் வச்சுக்க. ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணுறோம். இப்போ ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் 1 and 2 படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 2 இருக்குது, மைனஸ் எக்ஸு மைனஸ் ஒய் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு இருக்குது. இது 1 இது வந்து 2. இப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணாலே எக்ஸ் கேன்சல் ஆயிரும். 1 + 2 ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணால் இது கேன்சல் ஆயிரும், இது கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ என்ன இருக்குன்னா minus 2y that is equal to minus 2ன்னு இருக்கும். அப்போது minus 2y equal to minus 2. அப்போ y is equal to 2/2. ஏன்னா மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும். 2/2 equal to 1. அப்போ y is equal to 1. y is equal to 1 அப்படின்னு கிடச்சிச்சு. substitute y is equal to 1 in equation number 1 இல்லை from equation 1. 1 படி பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது, எக்ஸு மைனஸ் ஒய்க்கு பதிலாக 1 போடுங்க, ஈக்குவல் டு minus 2. x equal to minus 2 plus 1, x equal to minus 1. அப்போ solutions x equal to minus 1, y is equal to plus 1. ஸோ இதோட இந்த எக்ஸசைஸ் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இதை மேக்ஸிமம் எலாபரேட்டாக சொல்லியிருக்கோம். ஃபுல்லாக பாருங்கள். வேறு டவுட் இருந்தால் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.